A very good morning, my dear students. In our previous class, we go through the swaps, features, economic functions, and uses, and just call the types of the swaps, or just go through the types of the swap. And today we will go through detail the types of swaps. Swaps, it literally means exchange. It is an agreement between two parties to exchange a series of cash flows over a period in the future. So, features of the swaps, like swaps deals are customized, tailor-made, and over-the-counter derivatives. And it is also known as long-dated forward contract. And swap facilitators, there are two parties. Then swap facilitators like bank, swap broker, or swap dealer. And these are all about the swaps. And now we go through in detail the types of swap. The first one of types of swap is currency swap. What do you mean by a currency swap? It is a foreign exchange, അല്ലെങ്കിൽ the exchange between two parties ആണല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓർ വൺ കറൻസി ഫോർ അനദർ. അതും ഒരു ആഫ്റ്റർ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ടു ഗീവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ഗീവ് ബാക്ക് ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് സ്വാപ്സ്. ഇനി ഒരു കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിനോമിനേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസീസ് അല്ലേ. ആൻഡ് കറൻസി സ്വാപ്പ് ചേഞ്ച് ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. എപ്പോഴും സ്വാപ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ്സിലായിരിക്കും. കറൻസി സ്വാപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് കറൻസീസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ബേസിസ് സ്വാപ്പ്. ആൻഡ് കറൻസി സ്വാപ്പ് ഗീവ്സ് ടു ദ പാർട്ടീസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഓഫ്സെറ്റ്. ഓഫ്സെറ്റിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് കറൻസി സ്വാപ്പ് പാർട്ടീസിന് കൊടുക്കണേ. And it's namely a non-payment of principal or interest with corresponding non-payment in other currency. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കറൻസി സ്വാപ്പ് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിനുള്ളിൽ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻസി അറ്റ് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് കറൻസി സ്വാപ്പിലും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് കറൻസി സ്വാപ്പ് 3 ആസ്പെക്ട്സിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് പാർട്ടീസ്, അതായത് കറൻസി സ്വാപ്പിൽ ഏത് പാർട്ടീസാണോ ഉള്ളത്, ദ പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡെപ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസി. ഡെപ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ അമേരിക്ക, they are native Americans, but they are doing business in India. And here also in India, there also in America there is an Indian businessman who is doing business in America. So those two businessmen need money in American businessman need Indian money to trade in India, and Indian businessman need American dollars to trade in America. So what they do, they will exchange the debt obligations because in different currency they need one need American currency and one need Indian currency. So those who need those currency can there is an option that the two parties have same comparative advantages, isn't it? They have comparative advantages, so they need to trade in cheaper finance. So this is the advantages of the swap, that they can do the ability to convert the floating rate to fixed, or they can ability to convert the exchange rate of the money. So this is the trading through swap that do by the parties. So parties agrees to pay the interest obligation of the other party. And on maturity, principal amount are exchanged at a predetermined exchange rate. So, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ഓൾസോ. ആൻഡ് 3 ആസ്പെക്ട്സിലൂടെയാണ് കറൻസി സ്വാപ്പ് മൂവ് ചെയ്യണേ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡെപ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസി. Then the parties agree to pay the interest obligations of the other party. On maturity, the principal amount are exchanged at a predetermined exchange rate. Then first stage, the A borrows euro at 6% interest
firm B borrows US dollar at LIBOR. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എ ബോറോസ് യൂറോ ഡോളറിൽ അറ്റ് 6% ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഫേം ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദേ ബോറോ US ഡോളർ അറ്റ് ലിബോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ കറൻസി ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുകളാണ് നടക്കുന്നത്. എ യൂറോ 6% ഇൻട്രസ്റ്റിന് ബോറോ ചെയ്തപ്പോൾ ഫേം ബി US ഡോളർ ബോറോ ചെയ്തു ലിബോർ റേറ്റിൽ. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫേംസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ബോറോഡ് കറൻസി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്വാപ്പ് ഡീലർ. സോ ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ചിന് ആരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു സ്വാപ്പ് ഡീലറിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പകരമായിട്ട് ആരാണ്, ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ആയിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്, സ്വാപ്പ് ഡീലർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. So firm A will pay LIBOR on US dollar which will reach the US market through the dealer. Dealer through ആണ് അത് US മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. And then through firm B will pay fixed rate interest with flow to the fixed rate euro market. Clear? So fourth stage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ two parties principals are exchanged back. സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വാപ്പ് ത്രൂ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി സ്വാപ്പ് നടക്കുന്നത്. ടിപ്പിക്കലി എ കമ്പനി ഷുഡ് ഹാവ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ ബോറോവിങ് ലോക്കലി. അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടാവണം. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് സ്വാപ്പ് ബാങ്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡീലേഴ്സ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ US ഡോളേഴ്സ് നീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, US ഡോളർ അയാളുടെ രാജ്യത്ത് ഡീലർ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. യൂറോ ഡോളർ നീഡ് ചെയ്ത ആൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാപ്പ് ഡീലർ അയാളുടെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഒരേ രീതിയിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളവർ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് രീതിയാണ് എന്ത്, സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറൻസി സ്വാപ്പ്. ക്ലിയർ? സോ കറൻസി സ്വാപ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം എ ഗെറ്റ്സ് ദ കറൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ചോയ്സ് അല്ലെ. എക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എ ബോറോസ് ഏത് US ഡോളേഴ്സ് ആണ്, യൂറോ ഡോളേഴ്സ് ആണ് എക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫോം എ ഗെറ്റ്സ് ദ കറൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ചോയ്സ്. സിമിലർലി ഫോം ബി അമേരിക്കൻ ഡോളേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള ഫോം ബിക്ക് ദേ ഗെറ്റ്സ് ദ കറൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ചോയ്സ്. സോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോറോയിങ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറയാണ്. അതാണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബെനിഫിറ്റ്. ഈ ഗെയിനാണ് ഫേം എക്കും ഫേം ബിക്കും വേണ്ടത്. ദെൻ ഇവിടെ ലിബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ലിബർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലണ്ടൻ ഇന്റർ ബാങ്ക് ഓഫർ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ലിബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിസൈഡഡ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് and a sample of lending rate offered by lead banks in London. ലണ്ടനിലെ ലീഡ് ബാങ്ക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ലെൻഡിങ് റേറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലണ്ടൻ ഇന്റർ ബാങ്ക് ഓഫർ റേറ്റ് അഥവാ ലിബോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലിബിഡ്? ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ്ലി കോട്ടഡ് റേറ്റ് ഈസ് ലിബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലണ്ടൻ ഇന്റർ ബാങ്ക് ബിഡ് റേറ്റ്. ഇന്റർ ബാങ്ക് ബിഡ് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിബിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഡ് റേറ്റ് ദാറ്റ് എ യൂറോ മാർക്കറ്റ് ബാങ്ക് ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ ടു അട്രാക്ട് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം അനദർ യൂറോ മാർക്കറ്റ് ബാങ്ക്. And the element of the risk can be removed if the Indian firm and the US firm enter into a swap as shown below. ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫേമും ഒരു US ഫേമും സ്വാപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ആ റിസ്കിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വൺ കറൻസി ടു അനദർ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ. So under the swaps transaction, the mismatch of cash inflow and cash outflow in different currencies for both the firm can be eliminated. സോ സ്വാപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ ആ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് കറൻസീസ് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഫേംസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വാപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. So US firm agreeing to pay rupee generated out of its Indian operations to Indian firm in exchange of Indian firm agreeing to pay dollar generated out of its US operations. Through the swap deal, both the firms will
have assets and liabilities transacted in the same currency. This eliminate the currency risk. സോ ലൈബിലിറ്റി ഇൻകം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് യു എസ് അസറ്റിലാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. സോ യു എസ് അസറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന യു എസ് ഫേമാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫേമിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ഫേമിന്റെ ലൈബിലിറ്റി അഥവാ ഇൻകം ആരാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യൻ ഫേമാണ് ഇൻ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ കൺവേർട്ടിംഗ് അസറ്റ് ഓർ ലൈബിലിറ്റി ഫ്രം വൺ കറൻസി ടു അനദർ കറൻസി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ദ സ്വാപ്പ് ഡീൽ ബോത്ത് ദ ഫേംസ് വിൽ ഹാവ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം കറൻസി ആൻഡ് ദിസ് എലിമിനേറ്റ് ദ കറൻസി സ്വേപ്പ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ആണ്. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാർട്ടീസ് ഹു വിഷ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓർ റിസീവ്സ് ഇൻ സെയിം കറൻസി ഓൺ അസറ്റ്സ് ഓർ ലൈബിലിറ്റീസ് ടു എ ഡിഫറെന്റ് ബേസിസ് ആണ്. സോ ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ടു കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, സ്വാപ്പ് ബയറും സ്വാപ്പ് സെല്ലറും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അണ്ടർ വിച്ച് ഈച്ച് എഗ്രീസ് ടു മേക്ക് പീരിയോഡിക് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദ അതർ. അല്ലേ, ഒരു പീരിയോഡിക് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവർ തമ്മിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ബയർ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ റിട്ടേൺ സ്വാപ്പ് ബയർ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് സെല്ലർ റിസീവ്സ് ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തമ്മിൽ, പേയ്മെന്റ് തമ്മിൽ, ടു പാർട്ടീസ്, വൺ ഗെറ്റിംഗ് ചീപ്പർ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഫണ്ട് ആൻഡ് അതർ ഗെറ്റിംഗ് ചീപ്പർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഫണ്ട്. അതാണ് ഇവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. നമ്മൾ കറൻസി സ്വാപ്പിന്റെ ടൈമിൽ എന്താ പഠിച്ചത്, കറൻസി സ്വാപ്പിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. ഫേം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫേം ഒരേ രീതിയിലുള്ള കമ്പാരറ്റീവ് കറൻസീസ് ആവശ്യമുള്ളവര്, അതിലൊരു ഫേം ഗെറ്റ് ദ കറൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ചോയ്സ്, സിമിലർലി അതർ ഫേം ഗെറ്റ് ദ കറൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ചോയ്സ്. സോ അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരുന്നു, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോവിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ്. പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ, ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിലോട്ട്. സോ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ചീപ്പർ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അനദർ പാർട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ചീപ്പർ ഇതിൽ കിട്ടുന്നു, ചീപ്പർ ഫണ്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നു. സോ അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സിൽ സ്വാപ്പ് ബയർ അഥവാ സ്വാപ്പ് സെല്ലർക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതാണ് ഇത്ര ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് രണ്ട് കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ളത്, അണ്ടർ വിച്ച് ഈച്ച് അഗ്രീസ് ടു മേക്ക് പീരിയോഡിക് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു അതർ ഫോർ ആൻ അഗ്രീഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. But principal amount same ആയിരിക്കും. And swap buyer pays the fixed rate and in return swap seller receives the fixed rate. Okay, so there is a synchronization of the interest between two parties, one getting cheaper fixed rate fund and the other getting the cheaper floating rate fund. And that is what is QSD. QSD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിബർ എന്താണ്, ലിബിഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലിബർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലിബർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലണ്ടൻ ഇന്റർ ബാങ്ക് ഓഫേർഡ് ഫണ്ടാണ്. ആൻഡ് ആ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെയിലി ബേസിസ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ലീഡിംഗ് റേറ്റ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ലീഡ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ലണ്ടൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലിബിഡ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇന്റർ ബാങ്ക് ബിഡ് റേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഈസ് ബിഡിങ് മീൻസ് എന്താണ്, ബിഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് നമ്മൾ ലേലത്തുക അതിനാണ് നമ്മൾ ബിഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂറോ മാർക്കറ്റിൽ വില്ലിംഗ് ടു പേ അട്രാക്ട് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം അനദർ യൂറോ മാർക്കറ്റ് ബാങ്ക്. സോ ഒരേ റീജിയനിലുള്ള മാർക്കറ്റ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ബിഡ് റേറ്റിന്റെ ഒരു കോട്ടഡ് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ലിബിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് QSD? QSD പറഞ്ഞാൽ എന്താ, QSD is the differences between default risk premium difference on the fixed rate debt and the default risk premium differential on the floating rate debt. അതായത് ഒരു പ്രീമിയം ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഡെപ്റ്റും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഡെപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, QSD എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്വാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ നെറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, നെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്വാപ്സ് അഥവാ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് നെറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്വാപ്പ്. ഇനി അതുപോലെ എന്താണ് സ്വാപ്പ് കൂപ്പൺ. Swap coupon, the interest payment are called the legs of the swap and the fixed rate is called the swap coupon. Swap coupon എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, it is the interest payments
and the fixed rate is called the swap coupon. Clear? So what is the process of interest rate swap? എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേം എ ഹാസ് ആക്സസ് ടു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലോൺ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫേം, ഒരു ഫേം എ ആൻഡ് ഫേം ബി. സോ ഇഫ് ഫേം എ ഹാസ് ആക്സസ് ടു ഫ്ലോട്ടിംഗ്, എക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലോണിനാണ് ആക്സസ് ഉള്ളത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബോറോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോൺ മാർക്കറ്റ്. ഫേം ബി ഹാവിങ് ആക്സസ് ടു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ മാർക്കറ്റ് വിൽ ബോറോ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ അല്ലേ. അവരങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അങ്ങനെയായിരിക്കും. എക്ക് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ മാർക്കറ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ, സോ ഹി ബോറോസ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ്. ഫേം ബിക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോൺ മാർക്കറ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ, സോ ഹി ബോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് മാർക്കറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ നീഡ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ. Swap dealer asks the firm to pay fixed rate interest to swap dealer as if it has borrowed fixed rate loan. The fixed interest payable through the swap dealer is higher than what firm B has to pay in the ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലോൺ മാർക്കറ്റ്. സോ ഇവിടെ ആക്സസ് ഉള്ള ഫേം എനോട് സ്വാപ്പ് ഡീലർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആരുടെ, ഫേം ബിയുടെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലോൺ മാർക്കറ്റിൽ അടയ്ക്കുക, അതുപോലെ ഫേം ബി നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് അയാളും അടച്ചോളും. സോ ഇവിടെ ആക്സസ് ഉള്ള ഫേംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് വഴി അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ്, അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ്, കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ക്ലിയർ? സോ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പിലൂടെ സ്വാപ്പ് ഡീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. ദെൻ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൂപ്പൺ സ്വാപ്പ്, ബേസിസ് സ്വാപ്പ്, പുട്ടബിൾ സ്വാപ്പ്, കോളബിൾ സ്വാപ്പ് ആൻഡ് റേറ്റ് ക്യാപ്ഡ് സ്വാപ്പ്. എന്താണ് കൂപ്പൺ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? കൂപ്പൺ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രേഡിംഗ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഫോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ബേസിസ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പേയ്മെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് റെഫറൻസ് റേറ്റ്സിൽ അവർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബേസിസ് സ്വാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പുട്ടബിൾ സ്വാപ്പ്? ദിസ് ഗീവ് ദ സ്വാപ്പ് സെല്ലർ ദ ചാൻസ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ സ്വാപ്പ് അറ്റ് എനി ടൈം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സ്വാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ടബിൾ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കോളബിൾ സ്വാപ്പ്? ദിസ് ഗീവ്സ് എ സ്വാപ്പ് ഹോൾഡർ ഓർ സ്വാപ്പ് ബയർ ദ റൈറ്റ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ സ്വാപ്പ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റി. സോ റൈറ്റ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ സ്വാപ്പ് ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ റൈറ്റുള്ള ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന സ്വാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കോളബിൾ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് റേറ്റ് ക്യാപ്ഡ് സ്വാപ്പ്? ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് വിത്ത് ദ ക്യാപ് ഫീച്ചർ. If a floating rate payer anticipate a rise in the interest rate, he can purchase cap at a fee. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് പേയറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് അയാൾക്കൊരു അസംഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറാം? ഹി ക്യാൻ പർച്ചേസ് എ ക്യാപ്പ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ക്യാപ്ഡ് സ്വാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്വാപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ്. The buyer of CDS is known as protection buyer and the seller of the CDS is known as protection seller. സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെല്ലറും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബയറും തമ്മിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഈവൻ കണ്ടിൻജന്റ് പേയ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെല്ലർ റിസീവ്സ് എ പീരിയോഡിക് പ്രീമിയം ഫ്രം ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബയർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ എ contingent liability, contingent payment. If there is a predefined credit event, the contingent payment is determined based on the pre-specified settlement terms. So ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ലർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയർ തമ്മിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട്, കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ക്രെഡിറ്റ് ഡീഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ ആ ഒരു റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ പകരമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെല്ലർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ CDS പ്രീമിയം എന്നും വിളിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്വാപ്പ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ഡീഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ്. സോ അടുത്ത സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്പ് ആണ്. കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്പ് ഇസ് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ്
to exchange cash flows depending upon the price of the commodity whereby a floating price is exchanged for a fixed price. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൈസും ഫിക്സഡ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ fixed price leg and a floating price leg in commodity swap. Difference in cash is settled at then, not the physical delivery of the asset അല്ല, ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെന്റിലൂടെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്പ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ലൈക്ക് എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് പോലെ തന്നെയാണ്, ലോങ് ഡേറ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്പ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ലൈക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റും തന്നെയാണ്. സോ എന്താണ് ഒരു സ്വാപ്പ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വാപ്പ് മാർക്കറ്റ് മീൻസ് എ മാർക്കറ്റ് വേറെ സ്വാപ്സ് ആർ ട്രേഡർ. ഇൻ എ മാർക്കറ്റ് ദർ ആർ ബയേഴ്സ്, സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറീസ്. സോ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇന്റർമീഡിയറീസും ഉണ്ടാവും. ഇനി റിവേഴ്സ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ടേക്കിംഗ് എ കൗണ്ടർ പൊസിഷൻ ത്രൂ സം അതർ സ്വാപ്പ് ഓർ അതർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്വാപ്പ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ പൊസിഷൻ മാറ്റി സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്നും പറയുന്നത്. സോ കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ലൈക്ക് എനി അതർ സ്വാപ്പ്. സാധാരണ സ്വാപ്സ് പോലെ തന്നെയാണ്. വൺ ലെഗ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ഫിക്സഡ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് ആൻഡ് അതർ ലെഗ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ഇവർ ചെയ്യുക, ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ല. ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്സിൽ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് പോലെയാണ് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ജെറ്റ് ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ സ്വാപ്പ്, അതായത് എയർലൈൻ കമ്പനി എയർലൈൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു 2 വർഷത്തെ ജെറ്റ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഓയിൽ സ്വാപ്പിൽ അവർ എൻ്റർ ചെയ്തു. So every quarter airline A receives the average market price based on non-price quote and pay a fixed price. കണ്ടോ? അപ്പോൾ എയർലൈൻ എ ആ ഒരു കൊമോഡിറ്റിയിൽ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് സ്വാപ്പ് ഡീലർ തിരിച്ച് ആവറേജ് ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ പ്രൈസും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ കൊമോഡിറ്റി സ്വാപ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി സ്വാപ്പ്. ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്വാപ്പ് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി സ്വാപ്പ്. ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ 2 parties ഇൻവോൾവിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വിത്ത് ദ ക്യാഷ് സ്ട്രീം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സച്ച് ആസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ആൻ ഇക്വിറ്റി ഇൻഡെക്സ്, while other cash stream, other leg depends on the fixed income cash flow such as LIBOR. So ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്വാപ്പിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് വൺ പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദേ എഗ്രി ടു മേക്ക് എ സീരീസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ റിട്ടേൺ ഓൺ എ സ്റ്റോക്ക്. സോ ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിലോ ടു ദ അനദർ പാർട്ടി ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ആവും. So, what is an equity swap? Equity swap is a transaction in which one party agrees to make a series of payments determined by the return on a stock, a group of stock, or a stock index to another party in return for a cash flow that could be based on a fixed rate, floating rate, or a return of another stock or stock index. So, 2 parties തമ്മിലുള്ള അതിൽ ഒരു പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നടത്തുന്നത്? സ്റ്റോക്കിൻ്റെയോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് മറ്റു പാർട്ടിക്ക് നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ പാർട്ടി ഇൻ റിട്ടേൺ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് റേറ്റോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റോ ഓർ റിട്ടേൺ ഓൺ അനദർ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സിലും തിരിച്ച് നടത്തുന്നു. So I think you are well cleared about the types of swaps. If you have any doubts and queries, please ask me through our WhatsApp group. Okay, thank you all. Today assignment for the portion we have discussed today. The first question is explain interest rate swap with the help of an example. So write the meaning of interest rate swap and the function of interest rate swap with an example, how it function. Like we discussed about the firm A and firm B, how they swap their interest rate, one for fixed rate and one for the floating rate. And explain the currency swap with the help of an example.
first write the currency swap. What do you mean by currency swap? And then write how US firm and an Indian firm, they convert their asset or liability, how they convert the current currency exchange, how what are the aspects of currency swap, with an example of firm, Indian firm and an American firm. Okay, thank you all.